Dear students, how are you? I hope you are all well by the grace of Almighty Allah. Today we will talk about the poem To His Coy Mistress by Andrew Marvell. Andrew Marvell was a metaphysical poet. He was born in 1621 in Yorkshire, England, and he died in 1678 in London, England. The metaphysical poets were a group of poets with some special characteristics. John Donne was the leader of this group. The other members of this group were George Herbert, Andrew Marvell, Henry Vaughan, Abraham Cowley, and Richard Crashaw. Okay, theme of the poem. To His Coy Mistress is one of the most well-known poems of Andrew Marvell. This poem has enjoyed much popularity. The main theme of the poem is time, fate, and mortality. The speaker in this poem addresses his mistress, who is very coy or very shy. Out of modesty, she always refuses the love proposal of the speaker. Coyness or shyness is considered to be a virtue of a lady. The speaker knows this, but to be very shy is also a problem because human life is limited and time is passing very quickly. Now let us discuss the poem line by line. Addressing his beloved, the speaker says that if they had enough time and space, her modesty would be no fault. She could refuse him as long as she could. In that case, they would sit down and work aimlessly to pass their long love's days. The beloved could go to India to find rubies by the side of the Ganges river. The lover would stay in Europe. He would complain about her cruelty by the side of the river Humber. The lover says that if they had unlimited time at their disposal, he would stir his love to the lady 10 years before the great flood of Noah's. The lady could, if he wished, refuse him till the doomsday. His love for her would continue to grow like vegetables and become vaster than an empire. The speaker says that his beloved is exceptionally beautiful and it is impossible for him to express her beauty. If he had enough time, he would praise the beauty of her eyes and forehead for 100 years. He would spend 200 years to praise each of her breasts. He would spend 30,000 years to praise the rest of her body. He would spend at least an age or 12 years to praise a part of her body. The last age would be spent to praise the beauty of her heart. The beloved actually deserves this praise, and the lover does not want to love her at a cheap rate. But the problem is, time is flying very quickly. Time is like a winged chariot which flies very fast. Human life is very short. If the lady continues to refuse him, soon their time will end and they will be in their grave. The grave is like a desert of vast eternity.
In the grave, her beauty will no longer be found. His songs of love will not reach her ears. Then worms or insects will feed on her body, and her modesty will be turned into dust. After death, his cravings for her will also end. The lover adds that the grave may be a beautiful private place, but it is not at all suitable for lovemaking. The lover urges the beloved to enjoy their love right now, while they are still alive, while there is youthful glamour in their body, while there is burning desire in them, while there is youth in them, when both of their body and their soul are willing to enjoy the pleasure of love. It is time for them to sport, to enjoy their love like amorous birds. They should violently enjoy their love like two birds of prey. It will be better for them. Otherwise, time like a huge monster will devour them. The speaker uses a beautiful metaphor to express how they can enjoy their love. Their love is like a ball with which they can sport, they can play, they can tear their pleasure from this game of love making violently. Life is hard, but it is still enjoyable. With love making, their time will pass very quickly, thus, they will be able to make the sun run faster. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, অ্যান্ড্রু মার্ভেলের কবিতা টু হিজ কয় মিস্ট্রেস, এর অর্থ কয় মানে লাজুক, লাজুক প্রেমিকার প্রতি। খুবই বিখ্যাত একটা কবিতা। বলা হয়ে থাকে যে অ্যান্ড্রু মার্ভেল যদি শুধু এই একটিমাত্র কবিতা লিখতেন তাহলেও তিনি অমর হয়ে থাকতেন। এই কবিতায় আমরা দেখব একজন বক্তা, একজন স্পিকার, যিনি আসলে লাভার, প্রেমিক, তিনি তার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলছেন, প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা জানি যে মহিলারা সাধারণত লজ্জার কারণে প্রথম দিকে না বলে থাকে। প্রেমিকাও বারবার প্রেমের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন। বক্তা প্রেমিকাকে কনভিন্স করার জন্য, তাকে রাজি করার জন্য দীর্ঘ আর্গুমেন্টস, যুক্তি প্রদর্শন করছেন এবং এরই মাঝে বক্তার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, কবির মনোভাবও প্রকাশিত হয়েছে। কবি আসলে এই কবিতায় আমাদের জীবন, অমরত্ব, আমাদের ভাগ্য এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা এখন কবিতার দিকে যাই। হ্যাড উই বাট ওয়ার্ল্ড এনাফ এন্ড টাইম, আমাদের যদি পর্যাপ্ত সময় থাকতো, এখানে ওয়ার্ল্ড মানে স্থান, জায়গা থাকতো, দিস কয়েনেস লেডি ওয়ার নো ক্রাইম, মহিলাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে তোমার এই লজ্জাশীলতা, এটা কোনো অপরাধ হতো না। উইড সিট ডাউন, আমরা বসতাম, অ্যান্ড থিঙ্ক, এবং ভাবতাম, হুইচ ওয়ে টু ওয়াক, কোন দিকে হাঁটবো, অ্যান্ড পাস আওয়ার লং লাভস ডে, এবং আমাদের প্রেমের দীর্ঘদিন কাটাতাম। দো বাই দ্য ইন্ডিয়ান গ্যাঞ্জেস সাইড, আমাদের হাতে অনেক সময় থাকলে তুমি চলে যেতে ভারতের গঙ্গা নদীর তীরে। শুডেস্ট রুবি ফাইন্ড, সেখানে গিয়ে মূল্যবান রুবি পাথর খুঁজে বেড়াতে। আই বাই দ্য টাইড অফ হাম্বার, আমি ইউরোপের হাম্বার নদীর জোয়ার বা ঢেউয়ের তীরে উড কমপ্লেইন, অভিযোগ করতাম তোমার নিষ্ঠুরতা নিয়ে। আই উড লাভ ইউ 10 years বিফোর দ্য ফ্লাড, সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে দীর্ঘ সময় থাকলে আমি নবীর মহাপ্লাবনের 10 বছর আগে থেকেই তোমার সাথে প্রেম করতে শুরু করতাম। অ্যান্ড ইউ শুড, তুমি চাইলে, ইফ ইউ প্লিজ, যদি তুমি ইচ্ছা করতে, রিফিউজ,
আমার প্রেম অস্বীকার করতে টিল দ্য কনভার্সন অব দ্য জিউস। কিয়ামত পর্যন্ত খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে কিয়ামতের দিন জু মানে ইহুদিদেরকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানো হবে। তার মানে এখানে কিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। তুমি চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে পারতে যদি আমাদের হাতে অনেক সময় থাকতো। মাই ভেজিটেবল লাভ শুড গ্রো। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কমতো না, বরং ভেজিটেবল সবজির মতো এটাই বাড়তেই থাকতো। ভাস্টার দেন এম্পায়ার্স। প্রেম বাড়তে বাড়তে সাম্রাজ্যের থেকেও বড় হয়ে যেত। অ্যান্ড মোর স্লো, আরও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকতো। অ্যান্ড 100 years শুড গো টু প্রেইজ দাইন আইজ অ্যান্ড অন দাই ফরহেড গেজ। আমি 100 বছর কাটিয়ে দিতাম তোমার দু চোখের প্রশংসা করে এবং ফরহেড কপালের প্রশংসা করে, যার দিকে আমি গেজ তাকিয়ে থাকি। 200 টু অ্যাডোর ইচ ব্রেস্ট। 200 বছর কাটিয়ে দিতাম তোমার প্রতিটা বুকের প্রশংসা করে। বাট 30,000 টু দ্য রেস্ট। বাদ বাকি শরীরের প্রশংসা করে কাটিয়ে দিতাম 30,000 বছর। অ্যান্ড অ্যান এজ অ্যাট লিস্ট টু এভরি পার্ট। এক যুগ কাটিয়ে দিতাম, 12 বছর কাটিয়ে দিতাম শরীরের প্রতি অংশের প্রশংসা করে। অ্যান্ড দ্য লাস্ট এজ শুড শো ইয়োর হার্ট। এবং শেষের যুগে আমি প্রশংসা করতাম তোমার হৃদয়ের। ফর লেডি ইউ ডিজার্ভ দিস স্টেট। প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তুমি আসলে ডিজার্ভ, প্রাপ্য এই জাঁকজমক। স্টেট এখানে জাঁকজমক অর্থে তুমি এই প্রশংসার প্রাপ্য। নর উড আই লাভ অ্যাট এ লোয়ার রেট। আমি তোমাকে কম দামে ভালোবাসতে চাই না। বাট অ্যাট মাই ব্যাক আই অলওয়েজ হিয়ার। কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই, আমার পশ্চাতে আমি সবসময় শুনতে পাই টাইমস উইংড চ্যারিয়ট। সময় যেন এক ডানাওয়ালা রথ, হারিং নিয়ার, খুব দ্রুত নিকটবর্তী হচ্ছে আমাদের। অ্যান্ড ইয়ন্ডার অল বিফোর আস লাই। এবং যখন আমরা মারা যাব আমাদের সামনে ইয়ন্ডার হোথায় রয়েছে ডিজার্টস অব ফার্স্ট ইটার্নিটি। আমাদের সামনে যে অমর জগৎ রয়েছে সে অমর জগৎটা হচ্ছে মরুভূমির মতো। দ্য বিউটি শ্যাল নো মোর বি ফাউন্ড। কবরে গিয়ে তোমার সৌন্দর্য আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নর ইন দ্য মার্বেল ভল্ট। অথবা তোমার মার্বেল পাথরের কক্ষে, এখানে কবর কথা বলা হয়েছে, সমাধির কথা বলা হয়েছে। শ্যাল সাউন্ড মাই ইকোয়িং সং। আমার প্রতিধ্বনিত এই গান সেটা তোমার কানে গিয়ে পৌঁছবে না, তোমার কবরে গিয়ে পৌঁছবে না। দেন ওয়ার্মস শ্যাল ট্রাই দ্যাট লং প্রিজার্ভড ভার্জিনিটি। যখন মারা যাবে কিরারা বা পোকারা দীর্ঘদিন সংরক্ষিত করে রেখেছ যে ভার্জিনিটি, সতীত্ব, সেটা করে করে খাবে। অ্যান্ড ইয়োর কোয়েন্ট অনার। এবং তোমার অদ্ভুত সম্মান, যে সম্মানের কারণে, লজ্জার কারণে তুমি অস্বীকার করছো, বারবার না বলছো, টার্ন টু ডাস্ট। তোমার সেই অদ্ভুত সম্মান ধুলায় পরিণত হবে। অ্যান্ড ইন্টু অ্যাশেস অল মাই লাস্ট। এবং আমার সব কামনা লালসা সবই ছায়ে পরিণত হবে যখন আমিও মারা যাব। দ্য গ্রেভ ইজ এ ফাইন অ্যান্ড প্রাইভেট প্লেস। কবর চমৎকার একটা গোপনীয় জায়গা, ব্যক্তিগত জায়গা। বাট নান আই থিঙ্ক ডু দেয়ার এমব্রেস। তবে আমি মনে করি না সেটা আলিঙ্গনের জায়গা বা কেউ সেখানে গিয়ে আলিঙ্গন করে, প্রেম করে। নাও দেয়ারফর হোয়াইল দ্য ইউথফুল হিউ। তাই এখনই উপযুক্ত সময় যখন তোমার রয়েছে বা আমার রয়েছে ইউথফুল যৌবনের রং। সিটস অন দ্য স্কিন, যেটা তোমার চামড়ায় বসে রয়েছে। লাইক মর্নিং ডিউ, সকালের কুয়াশার মতো, শিশিরের মতো। অ্যান্ড হোয়াইল দ্য উইলিং সোল ট্রান্সপায়ার। এখন তোমার আত্মা ট্রান্সপায়ার, এখানে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া। এখন তোমার শরীর, তোমার আত্মা দুটিই ধুকধুক করছে, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করছে। তুমি এখন জীবিত রয়েছ। অ্যান্ড অ্যাট এভরি পোর, তোমার প্রতিটা লোমকূপ উইথ ইনস্ট্যান্ট ফায়ার, প্রেমের আনন্দ ভোগ করার জন্য যেন সেখানে ইনস্ট্যান্ট, মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ধরে যাচ্ছে। নাও লেট আস স্পোর্ট আস হোয়াইল উই মে। তাই আসো আমরা স্পোর্ট, প্রেমের খেলা উপভোগ করি যখন আমাদের পক্ষে সম্ভব। অ্যান্ড নাও লাইক অ্যামোরাস বার্ডস অফ প্রে। আসো আমরা প্রেমে আসক্ত পাখির মতো, শিকারী পাখির মতো প্রেম করি, প্রেমে ঝাঁপিয়ে পড়ি।
রাদার অ্যাট ওয়ান্স আওয়ার টাইম ডিভর, আসো আমরা এখনই আমাদের প্রেমের সময়টা ডিভর গ্রাস করি। দেন ল্যাঙ্গুয়েজ, অবসন্নতায় আমরা আমাদের সময় কাটাতে চাই না। ইন হিজ স্লো ট্যাবড পাওয়ার, যদি আমরা এখনই আমাদের সময় প্রেমে না কাটাই তাহলে ভবিষ্যতে সময় একটা মনস্টার, একটা দৈত্যের মতো আমাদেরকে তার মুখে নিয়ে চিবোবে, আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। লেট আস রোল অল আওয়ার স্ট্রেংথ অ্যান্ড অল আওয়ার সুইটনেস আপ ইন্টু ওয়ান বল, আসো আমরা আমাদের দুজনের সব শক্তি, সকল মিষ্টতা নিয়ে একটা বল তৈরি করি, সেই বল আমরা খেলি। অ্যান্ড টিয়ার আওয়ার প্লেজার উইথ রাফ স্ট্রাইফ, এবং আমরা হানাহানি করে, আমরা ঝগড়া করে এই প্রেমের যে বলটা আছে সেটাকে টিয়ার ছেড়ে ফেলি, এখান থেকে আমরা আনন্দ ভোগ করি। থ্রু দ্য আয়রন গেট অফ টাইম, আয়রন গেটস অফ লাইফ, যদিও জীবনটা লোহার মতোই শক্ত কঠিন, কিন্তু সেখান থেকেই আনন্দ ভোগ করা সম্ভব। দাস দো উই ক্যান নট মেক আওয়ার সান স্ট্যান্ড স্টিল, এটা সম্ভব নয় যে আমরা সূর্যকে থামিয়ে দেব, সূর্য কখনো থামে না, সে চলতেই থাকে। ইয়েট উইল মেক হিম রান, তবে আমরা সূর্যকে দৌড়াতে পারি। আমরা যদি প্রেমে আমাদের সময় কাটাই, আমাদের সময় খুব দ্রুত কাটবে, সেক্ষেত্রে সূর্য দৌড়াবে। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে।